दिलों मुहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से काढ़े कचिया। रत्ते इश्क खुदाई रंग दिदार के, विसरिया जिन नाम ते भोए भारतीए। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। परवदगार अगम बेअंत तू, जिनी पछाता सच चुम्मा पैर मुँह। तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। साहिब कमाल दो जहान वाली, चबर तख्त छतर दे मालिक। आलमी कुल जहां सर्वे कायनात, निमाणियों के मान निताणियों के ताण न्योटियों की ओट ने आश्रया के आश्रय। शब्दा अवतार बाणी के बोहित जुगो जुग अटल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठ करके गुरु सवारियां दे कोलों गुरबाणी गुर इतिहास दियां विचारां सरवण कर। जिहड़ी याद साईं दी गुजरे पैंदी मुजरे, नहीं तां सानू हासिल की है विच इस नीले हुजरे। संजदे फजले अपने समय अते सवासां नू सफला कर रही संगत जीओ, दिओ जी असीस। शब्दां दा दान झोली पाओ, मन अते सिर झुका के बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अति उत्तम भाग हन इस धरत दे और इस धरत दे बशिंदियां दे, कि जिस धरत दे उपर मेरे चोजी पीतम पातशाह ने अपने मुबारक चरण पाए हन। और अज असी अपने संसारक धंधे धंधारां नूं तजदे होया उन्हां दी याद दे अंदर उन्हां दे पर उपकारां नूं याद करदे आं। अपने बीत रहे वरे नूं अलविदा कहण दे लई और आउण वाले वरे नूं खुशामदीद कहण दे लई गुरु दी हजूरी विच हाजिर होए हां। आओ जितना चिर गुरु पातशाह जी कृपा करन, आप संगत दियां असीसां दा सदका असीं ते तुसीं रल के उस चोजी प्रीतम पातशाह दे गुणां नूं गा के, अपनी रसना नूं सुन के अपने कन्नां नूं और विचार दे नाल अपने मन नूं जोड़ के अपने जीवन नूं सफला करन दा यतन करिए। मेरे पातशाह ने 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ रात नूं आनंदपुर साहिब नूं छड्डना कीता है। इतिहासकारां दे मत ने, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 5 ਅਤੇ 6 ਪੋਹ की दरम्यानी रात नूं पातशाह जी ने आनंदगढ़ के किले नूं छड्डिया। वो कोटला नहंगा रोक के चमकौर की गढ़ी विच आए हन। पर बहुते विद्वान ये गल कहते हैं कि 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ की दरम्यानी रात नूं मेरे साहिबा ने आनंदपुर साहिब के किले नूं छड्डिया है और वो चमकौर की गढ़ी विच आए हन। 8 ਪੋਹ 22 ਦਸੰਬਰ, जिस दिन बाजां वाले पातशाह का अपना जन्म दिन है, प्रकाश पुरब है। 22 दसंबर 1666 और अज 22 दसंबर 1704 का सब तो छोटा दिन सब तो बड़ा इतिहास बना गया। जदों एक पिता दे सामने उस दे पर जवानी दे 2 पुत्र जामे शहादत पी गए और दुनिया की तवारीख दे अंदर, दुनिया के इतिहास विच जवान पुत्तां दी मौत दे उपर कीरने पाउंदे, स्यापा करदे, रोंदे करलाउंदे बड़े बजुर्गां नूं, बड़े मापियां नूं, बड़े प्योआं नूं तकिया है। पर केवल ते केवल बाजां वाले पातशाह हन जिन्हां ने अपने लखते जिगरां दी शहादत दे उपर जकारे गजाए। खालसा पंथ दा हुक्म मन के ताड़ी वजा के मेरे सच्चे सतगुरु इस चमकौर की गढ़ी नूं छड्डदे हन। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह जी दे नाल तारियां दी टिक्की दी सेध ला के मेरे पातशाह अज उस माछीवाड़े दे जंगलां विच दी जा रहे हन। पोह दी सर्द रात है, पैरां विच जोड़ा नहीं, सिर दे उपर जिगा कलंगी नहीं, हेठ नीला घोड़ा नहीं, हथ दे विच लहू भिजी शमशीर है। पर सब कुछ जान तो बाद भी मेरे पातशाह
ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਿੰਡ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਣ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਮੁਗਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੱਲ ਕਲਾਂ, ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਨੇਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਪੋਹ ਸੰਮਤ 1751 ਬਿਕਰਮੀ ਜਨਵਰੀ 1705 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੂਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਚੱਕੂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਚੱਕੂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਾਲਦੀਨ। ਕਮਾਲਦੀਨ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 1648 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਸੋਂ 28,734 ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਔਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਕਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦ ਛਕਾ, ਦੁੱਧ ਛਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਜੀ, ਸੰਤੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਆ ਲੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਤਨ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 288 ਛੇਕ ਸਨ, ਗਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੱਝ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਝੋਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਸਰ ਝੋਟੀ ਸੀ, ਮੱਝ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੱਬ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮੱਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਮੱਝ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 288 ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਕੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ।
मैं पहला उहदे चेहरे दा तेज वेखिया ते फिर उहदी अजमत वेखी है। मैं चाहुंदा हां तुसीं चल के दर्शन करो। इतिहासकारां ने लिखिया है कि जिहड़ा राय अहमद सी, जिहड़ी इहदी धर्म सपत्नी सी, वो गुरु नानक दे दर दे नाल जुड़ी हुई सी। वो गुरु साहिब दे दर दे नाल शरधा रखदी सी और अपनी मां तो राय कल्ले ने साहिबां बाबत सुनिया होया सी। ये गया, इन्हें जाके दर्शन कीते हन और एक किरथार्थ होया। ये साहिबां नूं कहण लग्या, पातशाह जीओ आप जी ने दुध छक लिया है, पर मैं चाहुंदा हां कि मेरी झोली आप जी कोई होर सेवा पाओ ताकि मैं आप दी सेवा करके अपना जन्म सफला कर सकां। पातशाह ने कहा, राय कल्ले असीं सरसा दे किनारे तो विछड़े सां, मेरा परिवार खेरू खेरू हो गया सी, मेरे कोले उड़दियां गल्लां आ रहीआं हन। ये सच है अफवाह है झूठ है नहीं पता, पर मैं चाहुंदा हां कि तू अपना कोई सेवक अपना कोई चाकर सरहंद भेज जेड़ा मैनू मेरे बजुर्ग माता जी बारे और मेरे छोटे सपुत्रां बारे आके खबर देवे। सत वचन कह के राय कल्ले ने नूरे माही नूं घल्लिया है। इसदा एक कारण है, जेड़ा नूरा माही है इहदी भैन नूरा सरहंद दे विच विआही हुई है और इहदा अपनी भैन दे घर आउणा जाना है। चौधरी राय कल्ले दा हुक्म पाके नूरा माही 140 किलोमीटर दा पंध मार के सरहंद विच पहुंचा। इहदी भैन नूं अपने वीरे नूं तक के खुशी हुई। ये जल पानी दी सेवा विच रुझ गई, पर इहदे हथ दा कारो विहार रोक के नूरे ने कहा, भैणा मैं तेरे कोले छकण छकाउण नहीं आया, मैं तेरी खैर सुख नहीं पुछना चाहुंदा, मेरी ड्यूटी लगी है, मैनू जिम्मेवारी मिली है। जिस तरह नूरा माही अपनी भैन नूरा तो लगी हुई ड्यूटी नूं बजाउंदियां होया गुरु दे गुरदेव दे माता जी और छोटे साहिबजादियां दा हाल पुछदा है, उस नूं मेरे साथी काबरू विच ही इउं कहंदे आ जी। नूरा माही पुछ रिहा जाके भैन नू, नूरा माही पुछ रिहा जाके भैन नू, आखे आया इत्थे मैं खबर लैण नू, आखे आया एक मैं खबर लैण नू। बिस्तार नाल कीते ज्यों सवाल ने, बिस्तार नाल कीते ज्यों सवाल ने, माता गुजरी ते बच्चे केड़े गाल ने, माता गुजरी ते बच्चे केड़े गाल ने। थोड़े पिंड पैणे गंगू नां दा बंदा ए, थोड़े पिंड पैणे गंगू नां दा बंदा ए, करदा गुरां दा रेहा कम धंधा ए, करदा गुरां दा रेहा कम धंधा ए। उस नाल गुरां दे दो गिरे लाल ने, माता गुजरी ते बच्चे केड़े गाल ने, माता गुजरी ते बच्चे केड़े गाल ने। सरसा दी नदी ते विछोड़ा पै गया, सरसा दी नदी ते विछोड़ा पै गया, दशमेश नालों जत्था पिछे रह गया, दशमेश नालों जत्था पिछे रह गया। गुरां दे रसोईए गंगू दे नाल ने, गंगू दे नाल ने, माता गुजरी ते बच्चे केड़े गाल ने, माता गुजरी ते बच्चे केड़े गाल ने। चाह पानी रोटी टुक दी कोई लोड़ ना, ठीक ठाक सब होर कोई थोड़ ना, ठीक ठाक सब होर कोई थोड़ ना। चक दे पकेरू दसी केड़े गाल ने, माता गुजरी ते बच्चे केड़े गाल ने, माता गुजरी ते बच्चे केड़े गाल ने। चल उठ मेरे नाल गंगू कर तू, भैणे मेरी ए मेरा कम कर तू, भैणे मेरी ए मेरा कम कर तू। बाजा वाले तिन्ना नू ज्यों रगे पालने, बाजा वाले तिन्ना नू ज्यों रगे पालने, माता गुजरी ते बच्चे केड़े गाल ने, माता गुजरी ते बच्चे केड़े गाल ने। भला विच पहुंचिया लै ओदी ओट नू, भला विच पहुंचिया लै ओदी ओट नू, मुड़ के मैं जाना अज राए कोट नू, मुड़ के
ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਨੂਰ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗਿਰਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਲ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਲ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਹੋਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਹੋਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ। ਨੂਰੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਡੀਆਂ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਨੂਰੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਡੀਆਂ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਕਰ ਭਾਵੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ, ਲਾਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ, ਇਸ ਪਾਪਣ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤੀ ਏ। ਨੂਰੇ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਨ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੰਮ ਗਈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਥਰਾ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਕੰਬਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਨੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਅਨਜਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਸ ਰਾਏਕੋਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੀਨਾ ਛਨਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਏਕੋਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੱਟਦਾ ਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੈ। ਕੋਲ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨਮ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੂਰੇ ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਵਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਟਹਿ ਕੇ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਨੂਰਾ ਰੋਵੇ, ਜੋ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਵਗਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੂਰਾ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ
ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਉਂਝ ਸਿਤਨਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਉਂਝ ਸਿਤਨਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਜਹੀ ਗਦਾਰੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਕਢਵਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੂਰਾਂ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਹੋਈ ਬਦਨੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਗੰਗੂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲੇ ਜਾ ਇਹ ਗੰਗੂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਤਾ ਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੂਰਾ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੰਦੀ ਚਣਵਾਈ ਕੰਧ ਹੈਕ ਤੋਂ ਡੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆਈ ਕੰਧ ਹੈਕ ਤੋਂ ਡੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆਈ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਪਿਆਰ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਰਕਮਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੂਰਾ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵਾਰਨ ਜਾਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾ ਬਲਿਹਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਡੀਆ ਤਾਈਓ ਤਾਜੀ ਛੰਦ ਬਣਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੂਰਾ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਬਾਝ ਨੀ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੇਕਾਂ ਨੀ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਬਾਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰੋਣੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝ ਨੀ ਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੱਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਇਆਂ ਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਪੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀਤਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਸੋਹਣ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਠੇਲ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹੋ
ਪਰ ਉਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 8 ਦਿਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਢੇਰਾਂ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਗੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਮਰਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦਰੋਗੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਜਿਗਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ, ਦਾਦੇ, ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਭੋਈ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਓ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਲੀਏ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਤਾਰ ਜੀਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਦਤਾਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਗਲੇਲੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਤਾਰ ਜੀਓ, ਭੈਣ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਧ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਇੱਟ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੰਕੜ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਟ ਸਾਬਤੀ ਲਾ, ਘੜ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋੜਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਣੀਆਂ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਜਿਗਰ ਨੇ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਡੇਲੀ ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ
जिथे तेरा गुणिया बिगड़दा है तू साडे गोडियां नूं छिल दई दतार जीओ। कचहरी विच खड़े लोकां दियां चीकां निकल गईयां जदों राज मिस्त्री ने दंदां विच जीव लैके तेसी दे नाल मासूम बच्चियां दे गोडे छिल दिते। खून दियां पहारां वह तुरियां दतार जीओ। जदों कंध दे विच चिणके भी इस जालम दे कलेजे नूं ठंड ना पई तां शाशल बेग अते बाशल बेग नूं सदके मासूम बच्चियां दियां छातियां ते गोडे धर के छुरियां दे नाल उन्हां दी साह रग कट दित्ती। दतार जीओ वेखण वालियां ने दस्सिया है कि साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी 2-2.5 मिनट दे विच जामे शहादत पी गए, पर साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी एक घड़ी भाव 7.5 मिनट हथ पैर मारते रहे। दतार जीओ तेरे साहिबजादियां ने मरना कबूल किया पर ईन कबूल नहीं किया। उन्होंने जान छड्ड दित्ती पर धर्म नहीं छड्डिया और उन्होंने शहीदी तो बाद जालमा ने माता जी नूं भी शहीद कर दिता। दतार जीओ तेरे दर दे सेवक दीवान टोडर मल ने 78,000 खड़े बन्ने मोहरां चिणके उस खान वजीदे तो 40 किलोमीटर जगह लैके दोनों साहिबजादियां दा और माता जी दा संस्कार किया है। नूरा माही कह रहा सी मेरे दतार वजत विच आके बसमाद विच आके सुन रहे सन। चेहरे ते जलाल सी और सज्जे हथ विच फड़े हुए तीर दी नोक दे नाल एक काही दे बूटे नूं खुरच रहे सन। नूरे माही ने वारता कह सुनाई मेरे पातशाह काही दा बूटा पट के जिस तरह मुगल राज दी जड़ पट्टण दी वचन करदे ने उस नूं मेरे साथी काबरू विच हे इउं कहिंदे आ जी। दशमेश पिता बोले कहंदे मुगल राज नहीं रहना, ए जालम लोकां दा नहियो नाम किसे ने लैना। पापी बंदियां दी जी ए पापी बंदियां दी हो जूगी दुनिया तो छुट्टी। ए मुगल जालमां दी कहंदे अज तो गई जड़ पुट्टी। पापी हथियारे नहीं अज तो भाले कितों उथे आउणे। ए जालम रंगड़ा ने आपे कीते दे फल पाउणे। धर्मी बंदियां दे हथों इन्हां दी जाऊ संगी कुट्टी। ए मुगल जालमां दी कहंदे अज तो गई जड़ पुट्टी। सिंह सरदार अमर रहिंदे मुगलां दे मारिया ना मुकणे। सिंह सदकों डोलण ना जालम दे रोकिया ना रुकणे। जालम जरवाणिया तो हुण ना जानी दुनिया लुट्टी। ए मुगल जालमां दी कहंदे अज तो गई जड़ पुट्टी। हो राज खालसे दा हो राज खालसे दा कहंदे मुगलां उजड़ जाना। गुरु बाजा वाले ने मन्निया सी सतगुर दा पाना। सूबे ते खाना दी समझो गुने बजारत टुट्टी। ए मुगल जालमां दी कहंदे अज तो गई जड़ पुट्टी। फिर मुगलां खाना नूं ਸਿੰਘਾਂ ਦਿੱਤੀ हार करारी। बलिहार गोविंद गड़िया ताइयों लिखदा रहे लिखारी। मुगलां दा अंत गोया मुगलां दा अंत गोया ते मुगलां दी किस्मत फुट्टी। ए मुगल जालमां दी कहंदे अज तो गई
ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਤ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਕੌਣ ਵਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਗਿਣ ਕੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਫਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਇੱਕ ਰੇਹਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਅਨਾਇਤ ਖਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ 317 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ, ਪਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਚੋਇਆ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਦੰਭੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਾਊ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਰਾਊ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਊ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੀ ਟਣਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤਰਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਬੋਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਇਕ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਖਾਮੀਆਂ, ਨਲੇਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਵਰਦਾਰ ਸਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਘਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਡਾਢੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਿਆਰੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਯਾਰੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ। ਬੁਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਉਸ ਤੋਂ, ਵਾਸਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਟਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।